باب المتنمصات. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال لعن عبد الله الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت أم يعقوب: ما هذا؟ قال عبد الله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب الله. قالت: والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته. قال: والله لئن قرأتيه لقد وجدتيه. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. باب الموصولة. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول: سمعت أسماء قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فمرق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصولة. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمة والمؤتشمة والواصلة والمستوصلة، يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمؤتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي كتاب الله عز وجل. باب الواشمة. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق ونهى عن الوشم. وبه قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان قال: ذكرته لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فقال: سمعته من أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة. باب المستوشمة. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: أتي عمر بامرأة تشم فقام فقال: أنشدكم بالله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم. قال أبو هريرة: فقلت: يا أمير المؤمنين، أنا سمعت. قال: ما سمعت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشمن ولا تستوشمن. وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وبه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله. باب التصاوير. وفي قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي طلحة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله أنه سمع ابن عباس قال: سمعت أبا طلحة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. باب عذاب المصورين يوم القيامة. وفي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن مسلم
قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير ورأى في صفته تماثيلا فقال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا عند الله المصورون. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم باب نقض الصور. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عمران بن حطان أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمر قال حدثنا أبو زرعة قال دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرآها أعلاها مصورا يصور قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة وليخلق ذرة ثم دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ إبطه فقلت يا أبا هريرة أشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منتهى الحلية باب ما وطئ من التصاوير. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم وما بالمدينة يومئذ أفضل منه قال سمعت أبي قال سمعت عائشة قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. باب من كره القعود على الصور. Banyak tu kena berhenti sekali. Bab al-mutanammisat, yakni perempuan-perempuan yang mengubah keningnya, yakni dengan membengkokkannya ataupun meluruskannya. Jadi mengubahlah, maksudnya mengubah keningnya. Setengah-setengah ulama mengatakan perempuan yang membuang bulu di mukanya, bulu di mukanya. Tetapi yang lebih tepatnya yang pertama tadi, iaitu perempuan yang mengubah keningnya, yakni dengan membetul meluruskan bulu keningnya ataupun membengkokkannya, ikutlah macam mana tu. Sebab ada dalam hadis yang lain dan begitu juga huraian Abu Daud seperti dalam hasyiah ni pun ada sebut, iaitu namisah allati tanqushu al-hajib hatta turiqqa. Namisah tu perempuan namisah, mana perempuan yang
tanqushu al-hajib, yang mengukir ataupun yang mengubah kening dia lah, sehingga turiqah, menghaluskannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibrahim daripada Alqamah, katanya Abdullah telah melaknat al-washimat, yakni perempuan yang mentatu, wal mutanammisat, perempuan-perempuan yang mengubah keningnya, wal mutafallijat, perempuan-perempuan yang mengubah giginya untuk kecantikan, al-mughayyirati khalqallah, yang mengubah kejadian Allah, perempuan-perempuan yang mengubah kejadian Allah. Faqalat Ummu Ya'qub, maka berkata Ummu Ya'qub, ma hadha, apa ini? Kata Abdullah, bagaimana aku tidak akan melaknat orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah dilaknat dalam kitab Allah. Qalat, yakni kata Ummu Ya'qub itu, demi Allah saya telah membaca apa yang ada di antara dua kulit ini, di antara dua kulit, yakni Quran lah. Fama wajadtu, saya tidak dapati ada ni laknat orang yang buat macam tadi. Qala wallahi, kata Abdullah, demi Allah, kalau engkau membacanya tentu engkau mendapatinya, yaitu ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu, apa-apa yang dibawakan kepada kamu oleh Rasul ambillah, dan apa-apa yang dilarang kamu maka berhentilah. Babul mausulah, ini bab perempuan yang disambungkan, yakni rambutnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya Nabi SAW melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang minta disambung rambutnya. Wal washimah, perempuan yang mentatu dan perempuan yang meminta ditatu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Fatimah bintul Munzir, dia berkata, saya mendengar Asma berkata ketika mana ada seorang perempuan berkata, ada seorang perempuan bertanya Nabi SAW, dia kata, wahai Rasulullah, anak saya telah terkena cacar, maka gugur rambutnya, saya telah mengahwinkannya, bolehkah saya sambung, hubungkan rambutnya? Nabi SAW berkata, Allah telah melaknat al-wasilah wal mausulah, perempuan yang menyambungkan rambut orang lain dan perempuan yang disambung, yakni rambutnya. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, katanya saya mendengar Nabi SAW, atau dia berkata, Nabi SAW telah bersabda, la'anallahu al-washimah wal mu'tashimah. Beza lafaz itu. Washimah perempuan yang mentatu, mu'tashimah perempuan yang menerima tatu, yakni minta ditatu. Serupa dengan wal mustawshimat tadi, wal wasilah wal mustawsilah, yakni Nabi SAW melaknat. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya Allah telah melaknat al-washimat wal mu'tashimat wal mutanammisat, yakni perempuan yang mengubah keningnya, wal mutafallijat, dan perempuan yang mengubah, mengikir giginya, yakni untuk kecantikan, al-mughayyirati khalqallah, perempuan-perempuan yang mengubah kejadian Allah. Seperti tadi juga. Babul washimah, ini bab perempuan yang mentatu. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, al-ainu haqqun, ini gangguan makhluk halus itu adalah benar, dan dia melarang daripada washm, daripada mentatu. Diriwayatkan hadis seperti juga daripada Abi Aun bin Abi Juhaifah, katanya saya melihat ayah saya, yakni dia katalah Nabi SAW, dia kata Nabi SAW telah melarang dari mengambil harga darah, harga anjing, wa akilar riba, dan akilar riba, pemakan riba, yakni hasil orang yang makan riba, wa mukilahu, dan orang yang mewakilkan untuk menguruskan riba, wal washimah wal mustawshimah, seperti tadi juga. Babul mustawshimah, yakni perempuan yang meminta supaya ditatu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya dibawakan seorang perempuan yang mentatu kepada Umar. Umar pun bangkit seraya berkata, aku minta dengan nama Allah kepada kamu
siapa yang telah mendengar daripada Nabi SAW berhubung dengan mentatu ini. Kata Abu Hurairah, saya pun bangkit, saya kata, wahai Amirul Mukminin, saya telah mendengar apa yang sami'tu qal, saya telah mendengar Rasulullah telah mengatakan apa yang telah engkau dengar, dia katakan itu, yaitu saya dengar Nabi SAW bersabda, la tashimna, jangan kamu mentatu, wala tastawshimna, dan jangan kamu minta ditatu. Ini pun lagi disebut juga al-wasilah wal mustawsilah wal washimah wal mustawshimah seperti tadi. La'anallahu al-washimat wal mutawashimat bayza lafaz wal mutanammisat wal mutafallijat lil husn. Seperti itu juga. Bab tasawir, ini bab gambar-gambar. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Talhah, katanya Nabi SAW bersabda, malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat di dalamnya anjing dan gambar-gambar ataupun patung-patung. Bab siksa terhadap orang-orang yang membuat patung ataupun membuat gambar pada hari kiamat nanti. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Muslim, katanya kami bersama Masruq di dalam rumah Yasar bin Numair. Tiba-tiba dia ternampak fi suffatihi, di anjung rumah dia itu ada tamathil, beberapa patung. Dia pun berkata, saya telah mendengar Abdullah, yakni Ibnu Mas'ud, berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dahsyat siksaannya di sisi Allah, ataupun manusia yang paling dahsyat disiksa oleh Allah, ialah al-musawwirun, orang yang membuat gambar, ataupun orang-orang yang membuat patung. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, dia menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang membuat ini, gambar-gambar ini, akan disiksa pada hari kiamat nanti. Dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah kamu buatkan ini, apa yang telah kamu buatkan ini. Bab naqdis suwar, ini bab menghapuskan gambar-gambar atau menconteng, menghapuskan, menghilangkan gambar-gambar ataupun patung-patung. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Nabi SAW tidak meninggalkan di dalam rumahnya apa-apa yang ada padanya tasalib, yakni gambar salib, illa naqadahu, melainkan dihapuskannya. Dihapuskannya. Diriwayatkan daripada Abu Zur'ah, katanya saya masuk bersama Abu Hurairah ke dalam sebuah rumah di Madinah, fara'aha fara'a a'laha, dia pun tengok bahagian atasnya, bahagian tempat tinggi, musawwiran yusawwir, seorang juru gambar yang sedang membuat gambar, ataupun seorang ahli ukir yang sedang mengukir, membuat gambar. Qala, dia pun kata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang bertindak mencipta seperti ciptaanku? Kalau begitu biarlah mereka mencipta sebiji biji ni seperti gandum, biar mereka menciptakan sebiji jagung. Kemudian Nabi SAW meminta sebekas air, dia pun membasuh dua tangannya. Kemudian Abu Hurairah minta sebekas air, dia pun basuh dua tangannya hingga sampai ke ketiaknya. Saya pun kata perawi ini, Abu Zur'ah, wahai Abu Hurairah, adakah ini sesuatu
yang telah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia pun kata, Abu Hurairah kata, muntahal hilyah, inilah tempat suq, tempat ujung apa ni, perhiasan. Inilah tempat ujung, tempat suq perhiasan. Bab mawti'a minat tasawir, ini bab gambar-gambar yang dipijak. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sufyan, dia berkata, saya mendengar Abdurrahman bin Al-Qasim, di Madinah pada ketika itu tidak ada orang yang lebih utama darinya, tidak ada orang yang lebih hebat darinya. Qala, kata dia, kata Abdurrahman, saya telah mendengar ayah saya, yakni Qasim bin Muhammad, ini salah seorang ulama, 7 orang ulama di Madinah yang besar, berkata, saya mendengar Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari satu perjalanan, saya telah memasang qiramil li ala sahwatil li, saya telah memasang langsir kepunyaan saya di permukaan pintu, di permukaan pintu saya telah pasang itu. Pada lansir itu ada apa? Gambar-gambar, tamathil. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak tu, dia pun hatakahu, dia koyak. Dia pun berkata, asyaddun nasi azaban yaumil qiyamah, manusia yang paling dahsyat siksaannya pada hari kiamat nanti ialah orang yang cuba menyerupakan sesuatu dengan kejadian Allah. Orang-orang yang menyerupakan, yakni meniru kejadian Allah. Qalat faja'alnahu wisadatan, kata Aisyah, kami pun buatkan lansir tadi menjadi sampo bantal, wisadatan atau wisadatain, menjadi satu bantal ataupun 2 biji bantal. Ini riwayat asal lagi ni, kata dia, Nabi SAW datang dari satu perjalanan dan saya telah pun sangkut durnukan, yakni sebab tadi juga, yakni lansir, tirai, padanya ada tamathil, gambar-gambar. Fa amarani an anzi'ahu, dia pun suruh saya cabut, saya pun pecat. Wa kuntu aghtasilu ana wan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid, saya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dari satu bekas. Bau man karihal qu'ud 'ala suwar. Ini panjang lagi ni. Kena berhenti sekat tu. Baiklah, sambung baru ni lagi, sambung baru ni lagi. Cerita tentang mutanammisat pula. Perempuan yang ubah kening dia. Kening tu molek-molek dah. Sebab sampai sekarang ni lah, sampai sekarang ni ada pula. Dia peraluh kening tu, mana dia cukur lah, dia cukur kat tepi-tepi tu, cukur. Sama ada dia buat betul, kalau dia nak belok gitu kau, macam-macam lah bentuk, mengikut fashion semasa. Ini dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud kata laknat Allah, laknat dalam Quran. Ummu Ya'qub kata dia baca Quran tak ada jumpa. Dia kata kalau baca semua artinya jumpa lah. Ke ayat ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu, tu ada. Tidak semestinya mesti ada dalam Quran. Nabi SAW ayat tu pun ya Allah, dah lah tu, kira ada dalam Quran tu, ada. Bila dia larang jangan kamu buat. Ni dia larang, dia laknat, bermaknanya Allah laknat juga. Dia tidak akan laknat tak tentu pasal orang ni. Jadi
Maknanya tak boleh buat lagu tu. Yang ni mengikut fashion, terpengaruh dengan keadaan, padahal sudah molek dah. Kening dia tu kalau biasa tak apa, biasa. Tapi dia berasa tak molek, dia perasan tak molek. Nak ikut fashion, tak sudah, tak sup nak ikut fashion. Lepas tu untuk siapa buat tu? Buat lagu tu untuk tunjuk ke orang. Untuk tunjuk ke orang tu tak boleh. Tak boleh. Padahal kalau nak kira dalam batas muka tu masih lagi mengikut jumhur ulamanya tidak lagi aurat. Tetapi kalau untuk menunjuk-nunjukkan kepada orang tak boleh. Tak boleh juga. Ini yang dikatakan mengubah kejadian Allah, yakni kejadian Allah asal tu molek dah lagu tu. Kecuali kalau katakanlah andaikan seorang tu kening dia, orang perempuan kening dia tu jadi bertaut ada juga orang pasal bulu kuat, maka jadi buah mulut orang, jadi sebutan orang, sehingga dia jadi berasa malu, jadi macam-macam lah perasaan dia tu. Dalam keadaan tu lain lah. Sebab dalam hadis-hadis ni disebutkan lil husni. Semua ubah tadi untuk kecantikan. Untuk kecantikan semata-mata. Untuk kecantikan, bukan dengan maksud lain. Semata-mata kecantikan. Kau ubah gini, kau ubah gini. Hak asal tu pun molek dah. Tak ada apa. Hak tu tak boleh. Tapi kalau dengan maksud orang kata jadi dia tidak senang, itu lain. Nak melepaskan orang kata. Dan sekadar hak tu pun tidak biasa. Kejadian Allah hak asal, hak biasa, hak comelnya tidak gitu. Semua orang akan kata tak comel tu kalau bertahu jadi satu macam kening tu. Tidak comel. Hak comel hak kebanyakan manusianya yang dikatakan orang comel, orang yang molek biasa, iaitu dia tidak bertaut kening tu. Dalam keadaan tu kalau dia ubah, dia cukur di sini tak apa. Seperti mana ulama mengatakan kalau seorang perempuan tu tumbuh janggut di muka dia ataupun tumbuh misal, bolehkah dia cukur? Adakah itu bermakna mengubah kejadian Allah? Tidak, tak apa, boleh cukur. Boleh dia bersihkan, sama ada dengan cukur ataupun dengan melumurkan jenis bedak kau yang boleh menghilangkan bulu tu di muka dia supaya cuci, tak apa. Lebih-lebih lagi kalau dia sudah bersuami, maka ada seorang perempuan tanya Aisyah, macam mana kalau saya cukur bulu-bulu naik di pipi saya? Aisyah kata, patut kamu ada suami nak buat apa? Kamu kena jangoklah, hiaslah untuk dia. Mana dia tidak benar, biarkan begitu muka tu. Tak apalah, mana kalau nak cukur, nak apa pun tak apa. Begitu juga dengan kening tu, sebab itu tidak biasa tu kalau bertaut sampai begitu mah. Tapi hak tak boleh ni, hak biasa molek dah. Cuma kita tidak berasa molek. Pasal apa? Pasal orang putih kata tak molek. Orang barat, budaya barat kata, tamadun barat kata tak molek, tak comel lagi. Hak comel ni lagu ni, buat supaya dia buat, maka lakulah segala make up dia. Hak comel tidak satu segi saja dia perangai pipi kita. Dia buat perai sana perai sini, kita beli bedil dengan dia, kita beli senjata dengan dia. Hak ni pun dia kata ni fashion ni, kita pun jadi berasa tak comel hak orang lain, comel hak dia, maka dia jual pula make up ni. Begitulah cara. Hak tu tak boleh. Kalau semata-mata untuk itu tak boleh. Kalau tidak, orang tidak panggil ubah kejadian Allah. Sebab kejadian Allah orang perempuan ni tidak tumbuh janggut asalnya. Kalau tumbuh, itu tidak kejadian Allah, hak asal, hak standard kita kata, hak biasa dia buat, hak paling boleh, bukan lagu tu. Daripada sinilah baru ni kita kata kalau ubah hak rabik, kita kata mulut rabik, dan macam-macam lagi. Kalau ubah tu kita jahit, itu tidak makna mengubah kejadian Allah. Sebab kejadian Allah yang dikehendaki di sini hak asal yang sudah comel dah. Dan hak asalnya kebanyakan orang ada kalau lagu tu tidak. Apabila tidak, kita ubah kepada hak asal dan menyebabkan hilang masalah-masalah yang lain daripada dia, itu adalah yang terbaik. Ada pun pendapat orang yang mengatakan seperti anda sebut baru ni lah, tak boleh mengubah kejadian Allah, haram buat kerja lagu tu, bermakna dia kata doktor-doktor ni mana buat kerja doktor tu berdosa, kena laknat.
Sepatutnya kita berterima kasih kepada dia. Bukan main susah payah dia tu buat. Tetapi kerana tak faham, jadi boleh dosa pula doktor. Hak ni pun begitu juga. Begitu juga. Hak ni tak boleh ni dari segi kita tak boleh mengikut fashion sangat. Fashion tu kalau tidak sampai mengubah kejadian Allah hak asal tak apa. Fashion tu. Tapi kalau sampai mengubah kejadian Allah asal hak comel dah, kita jadi kata tak comel lagi. Seperti gigi betul dah kerana fashion. Dia kata gigi ni kena jarang baru comel. Kita pun kikir gigi ataupun buat macam-macam. Hak baru ni mutafallijat. Kita pun kikir jadi jarang gigi. Jadi halu-halu gigi. Hak tu yang dikatakan comel. Tu tak boleh. Tak comel. Sebenarnya kalau kita tanya manusia kebanyakan comel kalau tu tak comel. Tapi orang dia kata comel. Ataupun mutafallijat dulu makna dia orang yang menajamkan gigi dia. Ini satu passion juga sampai itu. Iaitu dia tajam semua gigi depan dia pun tajam semua gigi ikan. Hak tu bagi dia comel. Sedangkan tidak, Allah SWT tidak buat lagu tu. Hak buat hak biasa ni comel dah. Baru ni kita sudah berhadah tu. Tak perlu diulangi dah. Kalau gigi berlapis ke apa tu sudah berhadah. Adakah termasuk mengubah kejadian Allah? Sudah berhadah. Masalah keni ni pun dia tak say kita ikut sangat fashion itu. Sebab kalau kita perhati dalam hadis-hadis ni dia kata lil husni qaid itu ada kerana kecantikan semata-mata. Kecantikan tu pula kecantikan yang nisbi. Ya orang dia kata comel. Supaya orang alik apa ni Sarawak alik gapon dia ni bubur di telinga ni jadi berlubang telinga ni. Kalau lubang boleh buat lubang luar kau comel. Itu mengubah kejadian Allah. Dia kata comel. Sebenarnya kalau tanya kebanyakan manusia tidak comel lagu tu. Hak tu buat lagu tu itu dikatakan mengubah kejadian Allah. Ni yang kedua, qaid yang kedua, mengubah kejadian Allah hak asal. Hak kebanyakan orang tak kira kafir, tak kira bangsa gapo pun kebanyakannya kata tak comel buat lubang tu telinga tu. Tiba-tiba dia kata comel mengikut fashion dia. Tak boleh lagu tu. Itu makna mengubah kejadian Allah. Ada dua perkara ni. Kalau ada dua perkara ni tak boleh. Mengubah termasuk baiklah. Ummu Yaqub berkata habislah sudah. Babul mausulah. Lepas tu Imam Bukhari buat sasa pula bab. Dia nak menguatkan lagi. Hak sudah disebutkan dulu. Sambung rambut. Perempuan yang disambung rambut tak boleh juga, kena laknat. Hak lagu mana hak tak boleh sambung rambut? Baru ni sudah bicara dah, tak perlu kita ulang pula. Lepas tu babul washimah habis. Hak lain tu lebih kurang dulu sudah bicara dah. Babul washimah ini bab perempuan yang mentatu. Tatu ni pun fashion juga. Ni semua jenis fashion ni. Kononnya nak suruh comel. Ini bab pakaian dan perhiasan. Kita kena ingat jangan lari tajuk. Pakaian dan perhiasan. Benda-benda ni buat bukan perhiasan ni. Bukan pakaian ni. Ubah kening, gigi, itu bukan pakaian. Tapi untuk comel. Ada orang buat dengan maksud nak suruh comel. Menghiaskan diri dia. Macam-macam cara ni. Perubahan zaman ni macam-macam. Suatu ketika dulu mentatu. Dengan tatu ni dia kata comel. Sekarang ni timbul pula lagu tu. Zaman moden ni ada pula. Zaman jahiliah lagi ada ni. Lepas tu orang buat tatu ni banyak dorongan dia. Di antara dorongannya dia kata comel. Comel. Untuk comel lah. Dia buat bunga-bunga. Setengah-setengah tu seluruh tubuh ni. Dia tatu. Itu tak boleh. Walaupun dia kata comel, sebenarnya tidak comel. Sebab apa? Kejadian Allah SWT asal tidak lagu tu. Bukan semua orang akan kata comel. Orang hak sederhana, hak waras, semua bangsa, semua manusia tidak akan kata comel. Bahkan akan golek kepala lah kalau tengok keadaan lagu tu. Bukan senang pula tu nak colek tu. Bila sudah ditatu, dia buat masuk nila kau gapot dalam tu dengan jarum. Bukan main sakit. Lepas tu kalau nak korek dia tu pula bukan main. Habis rosak tubuh. Tengok.
Itu makna mengubah kejadian Allah. Kalau nak baiki pula kena ubah habis. Tak boleh buat kerja lagu tu. Mana menyakitkan. Washimah mana perempuan yang mentatu orang. Biasanya yang buat kerja pada masa tu orang perempuan. Kalau lelaki apakah makna boleh? Tak boleh juga. Ini kebiasaan. Kebiasaan. Disebut ni hak biasa. Orang lelaki pun tak boleh juga. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tatu ni dengan sebab lain. Yang ni nak suruh hatu takut. Ada dengan maksud tu. Ada juga. Zaman sekarang ni pun boleh jadi juga ada. Dia kata kalau tatu benda-benda ni, gambar macam ni, hatu tak mari. Kalau buat dahi ke, di dagu ke, ataupun di bahu ke, tatu dengan semacam rupa gambar, itu hatu takut, hatu lari. Sinilah Nabi SAW kata ni, al-ainu haqqun. Gangguan makhluk halus itu memang benar, wujud, ada benda tu ada. Tetapi orang nak menakut-nakutkan hatu, nak hamba hatu dengan cara tatu ni, itu tak kena. Tak kena. Apa pasal kita mengubah kejadian Allah sampai jadi hak uduh muka tu? Dan kalau nak buang semula tak boleh dah. Tak boleh dah lagu tu. Apa pasal? Sedangkan masih ada lagi jalan yang lain yang diajar oleh Nabi SAW. Baca ayat kursi ke, baca apa-apa ke, yang mana syaitan takut. Pakai baca, tak payah mengubah kejadian Allah. Dengan kita baca tu tidak mengubah kejadian kita. Kejadian kulit kita, muka kita tak berubah. Mana lebih baik? Kita ambil jalan itu dengan kita ambil jalan, boleh jadilah ada juga hatu-hatu hak takut tu boleh jadi. Sebab dia pun pakai bomo juga cara dia. Tapi mana lebih baik? Kalau kita terima jadi, mana lebih baik? Dengan kita baca beberapa ayat yang tidak mengubah kejadian kita, atau dengan kita mengubah kejadian kita, dan kalau kita nak buang pula, bukan main seksa, bukan main akan berubah muka kita tu. Tentulah lebih baik cara ni. Dengan sebab itu dia kata wadaha anil washmi. Apa kaitan dengan makhluk halus tu, gangguan makhluk halus, lepas tu dia sebut larang daripada washmi. Sebab pada masa tu ada orang yang guna cara ini untuk menghalau, menakutkan makhluk halus. Itu tak kena cara tu. Tak kena. Kalau mentatu untuk cantik pun sebenarnya tidak cantik, jadi mengubah kejadian Allah. Kalau buat tatu tadi dengan maksud nak menakutkan makhluk halus pun tak kena juga. Tak kena. Bukan makhluk halus takut, dia kau suka lagu tu. Fala yughayyirunna khalqallah. Hak syaitan sudah bersumpah dalam Quran. Sampai manusia ni akan mengubah kejadian Allah. Akan mengubah kejadian Allah. Fala yubattikunna adhanal an'am. Mereka akan tebuk telinga binatang-binatang. Apa zaman hak teruk ni, popok ni bukan ubah telinga, buat lubang telinga binatang. Telinga dia sendiri dia ubah. Dia buat lubang sama besar tu, supaya alik-alik Sarawak tu. Hak tu ikut syaitan tu dalam Quran sebut tu. Hak dalam Quran sebut tu mengubah makhluk Allah SWT, binatang-binatang ternakan tu. Dia buat nyayuk jadi seksa. Hak tu pun tak bagi. Apatah lagi kalau manusia. Ni popok ni dia ubah diri dia. Ini makna ikut syaitan. Sampai mengubah kejadian Allah. Hak tak comel pun dia kata comel. Ini semua syaitan yang menghiaskan benda-benda tadi tu jadi dia nampak comel. Memanglah teruk sebenarnya. Kalau kita perhati orang yang cuba mengubah kejadian ni, kadang-kadang lemah kita tengok, tapi inilah syaitan. Orang-orang perempuan lah, orang perempuan tujuan dia jangok, dia make up, dia ubah muka dia begitu gini, dia suruh orang lelaki tertarik dengan dia. Tu maksudnya. Tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan muka dia tu, lagi teruk jadi. Tapi dia berasa dia comel semacam. Itu cuba terperhati. Tidakkah permainan syaitan semua ni? Tidakkah permainan syaitan? Lepas tu tak boleh lah. Mana tatu tu tak boleh. Nabi SAW melarang daripada harga darah. Yang ni darah tak boleh jual. Darah tak boleh jual, darah binatang, darah apa nak dia jual. Benda haram, benda najis. Jual awak ke dia?
darah tu. Timbullah pula masalah, tapi kita tidak nak bahas lagi sini ni. Tidak nak bahas masalah darah manusia boleh ke tidak. Kalau di negeri-negeri barat tu dia jual, boleh jual. Tak ada peti, kita boleh jual. Ambil darah jual ke dia. Bahaya juga tu, banyak perkara yang bahaya. Tu kita bincang semula, panjang juga. Kalau boleh jual darah lah kan, yang pergi pakat pegang orang, ambil darah jual ke dia, berat kalau lagu tu. Kalau ia pun boleh terima, dia kena ada batas-batas dia, kawalan. Kalau tidak tak boleh, ke mana-mana pun tak boleh. Pendapat kebanyakan ulama mengatakan tak boleh lah. Tak boleh. Kalau bagi percuma, tak apa. Derma, tak apa. Nak jual, tak boleh. Hak tu lebih sedap lah, dan tidak bahaya. Kalau hak boleh jual ni boleh jadi bahaya pula. Kalau ia pun boleh lah, mengikut mengatakan boleh tu. Hak tak boleh ni jual untuk minum. Sekarang ni faedah dia bukan duduk pada minum tu, pada masuk mengikut cara dia, baru ada faedah. Itu cerita lain, panjang lah. Kita je nak bicara tu berkenaan dengan harga anjing ke apa. Ini pun sikit sebanyak sudah kita bincang dulu. Orang pakai riba, orang yang mewakilkan riba ni. Wal washimah, wal washimah, perempuan yang mentatu dan perempuan yang minta ditatu. Minta ditatu. Mana tak boleh belaka. Hak jom tatu, hak kena tatu tak boleh belaka. Ini dilarang. Babul mustawshimah, dia buat bab suku pula. Maknanya secara berasingan larangan ini kena. Secara berasingan. Kalau dia ni minta ditatu saja, dia tak erti pun mentatu orang, pun tak boleh juga. Bukan kerja dia tak pandai sikit pun mentatu orang lain, hanya dia minta ditatu pun tak boleh juga. Inilah Nabi SAW kata, jangan kamu tashimnah mentatu, yakni orang, wala tastaushimnah, jangan kamu minta ditatu. Jangan minta ditatu, tak boleh. Bila Nabi SAW larang lagu tu, bermakna haram. Apalagi bila kata laknat, maka larang ni bukan larang dengan arti makruh gitu saja, tidak. Bahkan sampai ke peringkat dosa besar kalau buat begitu. Kalau buat juga, maknanya orang itu buat dosa besar. Seterusnya Nabi SAW melarang al-wasilah wal mustawsilah wal washimah wal mustawshimah, seperti itu juga lah. Habislah cerita tadi. Semua tu untuk jangok, untuk comel, untuk perhiasan, untuk menarik, untuk kelihatan menarik. Semuanya termasuk dalam bab ni. Babut tasawir, ini bab gambar-gambar. Gambar ini pun kita kata gambar ni pakaian kau. Tak mesti gambar tu, tidak. Tetapi bab ni Imam Bukhari buat untuk pakaian dan perhiasan. Ada kalanya dalam rumah kita letak gambar sebagai perhiasan. Ruang ni gambar lah unik munasabah ni. Ruang makan tu buat buah-buah, misalnya kita kata letak buah-buah. Ruang ni letaklah gambar-gambar apa-apa yang sesuai. Gambar itu satu tarikan juga tu, yang mencantikkan rumah juga. Kalau rumah kadang-kadang langsir ke apa tu pun ada gambar juga. Gambar-gambar. Bahkan baju pun orang pakai juga, baju hak batik, baju ada gambar. Sejauh mana ini pun kadang-kadang orang merasakan baju dia ataupun kain dia yang ada gambar tu lebih cantik, mencantikkan dia. Macam mana dia ada kaitan dengan pakaian juga dan perhiasan juga. Sebab itu Imam Bukhari mari dalam bab ni cerita pasal gambar. Yang dimaksudkan dengan tasawir dalam hadis-hadis ni, kalau kita perhatikan keseluruhan hadis, dia ada beberapa bentuk. Satu, dengan makna patung, makna patung. Yang kedua, dengan makna gambar-gambar yang timbul. Gambar-gambar yang timbul tidak 3 dimensi, tapi dia timbul separuh gitu. Misalnya dia disulam ke, kalau kita jamur tu berasa, ataupun gambar-gambar yang diukir pada dinding tu, yang mana sebahagiannya keluar, bukan semua sekali setokor gitu tak. Itu yang kedua. Yang ketiga, gambar lukisan.
termasuklah hak serupa lukisan ni gambar biasa lah, gambar fotograf, gambar hak biasa ni. Itu termasuk. Kalau kita perhati dalam hadis-hadis ni, dia memberi ketiga-tiga makna tu. Setengah dalam hadis tu makna yang dikatakan surah, memang patung. Setengahnya dengan makna timsal, tamathil. Yang ni hak timbul tadi, gambar yang timbul sikit. Tidak tokoh gitu, tidak, tapi timbul sikit. Ada juga dengan makna itu. Ada juga gambar dengan makna gambar biasa, lukisan ke, ataupun gambar fotograf sekarang ni. Kalau kita tangkap tu, dengan kamera tu termasuk. Kemudian bab ni panjang sampai ke sebelah ni, muka surat 881. Panjang. Tetapi secara umum lah anda cerita ni, benda yang anda sudah tulis dah juga. Benda ni berkenaan dengan seni tampak dulu pernah ditulis dah berkenaan dengan ni. Jadi anda boleh ringkaskan balik lah hak sudah tulis tu. Sebab kalau kita baca dalam hadis ni, nampak tak boleh nak buat kesimpulan hak mana. Dia ada tiga golongan ulama lah dalam masalah gambar ataupun patung ni. Satu golongannya, dia kata tak boleh berlaku, semua tak boleh. Gambar hak hidup lah, maksudnya makhluk hidup. Kalau hak tidak bernyawa tu, semua kata boleh waktu tu. Bukan setakat gambar kamera ni saja, gambar lukisan laut, kalau kita kata lukisan bukit, kalau kita kata air terjun, kalau tu siapa dia kata tak boleh. Hak tu tak ada khilaf dah, tak perlu bahas dah. Hak tu kalau kita nak buat bukan sekadar tu saja, kita nak buat landscape dia pun boleh, tak ada masalah. Nak buat jadi stokor, tak apa hak tu. Hak jadi khilafnya hak gambar makhluk yang bernyawa atau patung makhluk yang bernyawa hak tu. Jadi ada satu golongan, yang pertama dia kata tak boleh berlaku gambar. Hak tokoh ke, tidak bertokoh ke, gambar lagu mana-mana pun tak boleh, asalkan makhluk bernyawa tak boleh. Ini satu golongan. Yang kedua dia kata boleh berlaku, asalkan hak tak boleh ni lagu mana, hak ada unsur pemujaan yang dibuat dengan maksud dipuja, disembah. Hak ni dia kata, di golongan ni dia kata tidak nanti makhluk apa bernyawa. Hak tidak bernyawa apa kalau orang puja? Kalau orang puja, kita buat tak boleh, kata dia. Maksud sebenarnya tak boleh beri syirik kepada Tuhan. Nak suruh ajaran tauhid ni betul-betul bersih, betul-betul jelas, dan tidak ada saki-baki syirik dalam masyarakat Islam. Tujuan dia. Tapi kalau tak ada hak ni, tak ada kekeliruan ni, tak apa. Nak patung, kita kata patung kau dia penyung, kalau kita kata, sebab penyung aja naik situ misalnya. Nak patung, ikutlah gapo-gapo boleh. Dan benda tu di tempat tu tak ada orang sembah, tak ada gapo, cuma sebagai tarikan pelancong, katakanlah tarikan pelancong, tak apa. Patung orang buat kedai tu, dia pakai baju pada patung, nak suruh nampak seperti orang, tidak ada maksud puja, tidak ada maksud gapo-gapo, boleh dia kata. Begitulah juga lain-lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia kata tak boleh. Semua patung ni tak boleh. Kalau kata patung tak boleh. Tapi kalau gambar yang bernyawa tetapi diperlukan, tidak sampai ke peringkat darurat pun, kalau ada hajat untuk dia, kalau ada hajat, ada hajat ni, ada hajat kepada dia untuk pendidikan ke, doktor nak belajar perubatan, dia buat patung plastik, dengan jantungnya, dengan oraknya, dengan tulangnya, dengan gaponya, dia buat patung lah. Ataupun kita kata ada keperluan untuk belajar, untuk pasport, gambar-gambar untuk pasport, untuk ini, itu tak apa. Sekiranya kita ada keperluan. Tapi kalau saja-saja gitu tak boleh. Patung apa pun. Sebab apa? Kita mana tahu, takut orang sini tidak sembah tu, benda tu patung tu, tapi orang tempat lain pula sembah dia. Orang tempat lain pula sembah dia.
dah hak berkenaan dengan apa ni benda-benda yang tidak bernyawa, hak tu tak apa, bukan dalam hadis tak ada sebut. Hak ada dalam hadis sebut ni, dia suruh bubuh nyawa dalam hak buat. Jadi kalau benda hak bernyawa, kalau benda hak tidak bernyawa, apa makna suruh bubuh nyawa tu? Maknanya hak bernyawa, hak tu tak boleh. Tapi kalau hak tidak bernyawa, seperti matahari kau gapo, walaupun ada orang semua matahari, tak cara hak tu. Boleh, tetap boleh. Gambar matahari tu kita lukis, kita buat replika matahari kau dalam rumah kita, tak apa. Ni golongan yang ketiga. Golongan yang kedua tadi kata hak tu tak boleh, hak tu pun tak boleh. Sebab maksud sebenarnya nak jaga tauhid. Hak tasnya syirik tasnya. Jadi kalau kita perhati, kesimpulan lah ni, kesimpulan. Kalau kita perhati, kita dapati hadis-hadis hak larang secara mutlak ni. Kita dapati hak pada kain pun, lukisan pada kain pun Nabi SAW suruh pecah, dia soyak. Itu menunjukkan marah. Ini di suatu ketika, di peringkat permulaan. Ketika mana anjing tu pun, maknanya malaikat tak masuk ke dalam rumah kalau ada anjing. Di suatu ketika dulu memang anjing tu pun dia suruh bunuh. Ketika mana anjing suruh bunuh? Kuat sangat hukum tentang anjing. Sekali dengan ni di peringkat awal, bukan di peringkat akhir. Lepas tu ada ketikanya Nabi SAW apabila dibuat, ada kain yang ada gambar saat ni, ada gambar binatang hidup, apabila dibuat mata tu tak apa pula. Jadi dia tindih tu, maknanya tidak dimuliakan, tidak dihormati. Kebanyakan orang-orang kafir ni, orang-orang jahiliah ni, dia sembah segala benda-benda ni, binatang-binatang ni. Semua orang Hindu misalnya, sembah segala benda lah. Ada keistimewaan, ada kelebihan tu kat semua berlaku. Dia nak hapus hak tu. Tetapi kalau tidak ada unsur pemujaan melebihkan, dia letak di tempat tinggi ke apa, kita jerit ke misalnya ada di kapek, tak apa. Ada satu peringkat pula Nabi SAW biarkan, bahkan dia sendiri pun pakai, dia sendiri pun tindih di mata dia, buat mata tak apa pula. Itu peringkat yang kedua. Tetapi tidak pernah ada sampai peringkat yang ketiga di mana dia mengatakan berhala-berhala ni ataupun patung-patung, kalau kita panggil patung ni, boleh tak ada, kecuali difaham oleh golongan ulama yang kedua. Maknanya dia kata pada masa tu masih lagi banyak lagi orang guna patung tu untuk disembah. Tak ada lagi konsep patung ni untuk ni, tak ada lagi. Tapi kemudian dia kata kalau sekiranya tidak ada sebab tu, maka hukum boleh jadi berubah. Itulah sebab dia kata boleh. Tetapi kalau hak jelas dah patung tu, misalnya patung Krishna ke, patung Buddha ke, hak jelas dah hak tu, tu golongan yang kedua pun kata tak boleh tu. Sebab apa? Hak ni sudah disembah, sudah jadi sembahan orang. Bagaimana kita nak letak dalam rumah kita, atau kita nak biarkan dia di mana-mana? Semua kata tak boleh hak tu. Hak kata boleh saat ni kalau patung lain, ada dengan maksud lain. Itu pun kalau banyaklah pula ikatan-ikatan dia je. Kalau tidak mendedah menampakkan aurat misalnya patung tu, tidak menampakkan susuk tubuh orang perempuan misalnya, baru boleh. Ada binatang-binatang, atau seperti kita kata sekarang ni, orang perah ikan, patut jemu perah ikan, maku gitu, malah nak cara dah. Dia pun ada buat apa yang baru pula sekarang ni. Dia buat dalam balan panjang tu kan, ikan palsu tu, duduk musim-musim pakai dalam api, dalam elektrik, pakai elektrik tu, musim-musim dalam tu. Lagu mana tak ada sikit abuk maksud sembah tu, semata-mata untuk perhiasan. Tapi perhiasan pun jenis tokoh juga tu, bukan gambar saja, lepas tu bergerak tu, lagu mana. Kalau kita mengikut golongan yang pertama, pendapat golongan yang pertama dan ketiga tak boleh, ke mana-mana pun tak boleh, untuk perhiasan pun tak boleh. Tapi golongan yang kedua, sebab itu bukan keperluan yang ada kaitan dengan tamadun manusia. Golongan yang kedua kata kalau tidak keperluan untuk tamadun manusia ni, misalnya nak tahu penjenayah, itu perlu tu, pasport kita, kad kenalan kita, itu perlu. Ataupun dalam buku-buku nak belajar, nak kenal binatang ni, nak kenal buai lagu mana, nak kenal badak lagu mana. Nak makan budak tak kenal badak,
Tapi ada buku-buku maknanya daripada Arab Saudi, pasal dia pegang, dia ni termasuk dalam golongan yang pertama. Ada buku dengan buku belajar bahasa Arab. Kalau gambar binatang tu dia buat, misalnya di kepala dia ke, dia buat titik-titik, bintik-bintik gitu. Mana tidak bertaut, tidak sempurna gambar itu. Tapi tubuh ni molek. Kalau kita nak menggambarkan kepada budak-budak, budak-budak tak boleh gambar rupa sebenar tu kalau lagu tu. Dia kira gambar ni, gambar benda hidup ni baru boleh kalau kita buat tidak sempurna. Masing-masing faham dia lah. Dia nampak dia pergi ke situ. Sedangkan golongan yang kedua dia kata tidak sampai tu. Mana bagi larangan dalam masalah ni gapo dia. Illa hak sebenar. Dilarang benda ni apa dia? Dia boleh hidup kau, dia tak boleh hidup kau, itu kau sebabnya. Atau kerana ada unsur-unsur syirik, boleh membawa kepada syirik, menyerupai orang kafir yang menyembah benda tu, atau kerana tu. Ni lah masalah. Dari segi ilat tu jadi khilaf. Orang ni nampak gini ilat dia, orang ni nampak gini. Orang yang nampak seperti golongan yang pertama tu, dia buat lagu tu, dia kerak kau tekak ni. Kalau gambar dia molek pun, dia mesti putuskan tekak. Mana kira-kiranya kalau hak sebenar dalam kenyataan tak ada hidup binatang lagu tu, hak putus tekak. Dengan sebab itu, dalam dalam fatwa dalam mazhab Malik ada pendapat yang mengatakan kalau binatang dia patung stokor pun kata dia, kalau kita belah perut dia daripada bawah, terbelah betul, tapi tak nampak lah, terbelah tu tak boleh hidup kira-kiranya, tak apa jadi patung. Tengok itu perbahasan fiqh lah, dia pergi atas zahir, tetapi bagi orang-orang ahli hikmat ataupun ahli falsafah, dia tidak tengok situ. Dia tengok kepada apa maksud sebenar. Dia akan jadi seperti golongan yang kedua. Golongan yang kedua, dia mengatakan bila ilat tu tak ada lah. Lepas tu tidak semua. Dia kata tak boleh benda hidup ni sebab biasa jadi sembah benda hidup dalam lingkungan tu. Tapi kalau orang sembah ni matahari, orang sembah benda-benda lain, tak boleh juga benda tu. Kita duduk lukis, kita duduk pasal dalam rumah kita gambar tu tak boleh. Sebab apa? Bermakna kita menghidupkan cara dia tu, kita sambut cara dia tu, kita memajukan lagi cara dia tu. Tak boleh, tidak nanti benda menyawa. Hak tak bolehnya pemujaan tu. Gitu dia kata. Kalau tak boleh, hak stokor dia tak boleh, bagaimana kalau robot? Robot memang dia buat supaya orang. Tapi maksud dia kalau kita perhati dalam hadis-hadis ni, hak dilarang yang dikata dilaknat paling kuat diseksa tu, iaitu dia ada maksud mencabar Allah Subhanahu Wa Taala, dengan maksud memuja, memuliakan benda tu, dengan maksud mengelirukan orang. Tapi kalau tidak lagu tu, dengan semata-mata saja dia buat lagu tu, biasanya buat kerja lagu tu orang, jadi dia buat rupa orang. Takkan nak buat rupa lagu lain, payah bukan tak ada tangan ke apa. Kalau ada tangan rupa orang ni, tapi dia tak ada maksud nak mencabar Allah Subhanahu Wa Taala ke apa, tak ada. Tak ada maksud nak buat robot ni supaya orang sembah ke, tidak. Bukan supaya robot tu jadi hamba kepada dia, jadi koli dia, bukan nak jadi tuan dia. Kalau lagu tu tak boleh jugalah robot tu. Itu timbul kemusyrikan. Sebab itu ada kebenaran juga golongan yang kedua tu. Cumanya kena berhati-hati, kena beringatlah. Yang terlebih baiknya kita bercermat, pilih golongan yang ketiga tu. Pilih hak yang ketiga tu, hak sederhana, iaitu tak usahlah kita tak usah ambil khilaf tadi. Kalau ada pun hak tak dapat tidak, hak kita perlu, termasuk dalam keperluan. Darurat ni mana hak tak dapat tidak darurat pun perlu. Hak perlu ni kadang-kadang boleh juga. Sebab tu dalam qawaid fiqh kan dia kata al-hajah qad tunazzalu manzilat ad-darurah. Al-hajah qad tunazzalu manzilat ad-darurah. Keperluan kadang-kadang dianggap ataupun dikira seperti darurat juga keperluan. Kalau kita ambil kira saat ni ikan palsu saat ni, hak duduk dalam balan tadi, kalau kita perah ikan hak sebenar, kita tak jaga molek, dosa juga. Tak jaga molek, tak tukar air, tak bagi makanan molek, tak apa.
dosa juga. Tu makhluk hak Tuhan buat, hak sebenar. Tapi kalau dengan kita pakai hak dalam balan ni dah nak sangat, budak-budak nak sangat, kita kata tak ada maksud pemujaan, tak ada apa-apa. Cuma tak kira benda tu orang bukan pasal jenis jirik. Kalau kapek, kalau tikap, tak apa boleh jirik. Dia ni untuk perhiasan. Tapi tak ada maksud pemujaan, maksud apa? Bukan maksud kita memuliakan dia, kita letak situ. Tapi pasal dia orang letak situ, bukan letak bawah kaki. Tak apa lah. Akhir-akhir kalau tidak, dia akan jadi sempit banyak perkara. Akan jadi sempit banyak perkara. Tak boleh lah. Bahkan kalau mengikut golongan yang pertama, dah ada golongan yang pertama ni macam di Afghanistan dan kebanyakan ulama Pakistan, India, tak boleh gambar ni. Gambar biasa dia tak boleh. Hak pasport ni tak ada arah lah. Tapi gambar biasa ni tak boleh. Kita nak buka gambar ke saja kenangan kau, tak boleh. Hak boleh pun gambar pasport ni dia kata ada khilaf lagi. Muka kalau sekat ni tak hidup orang ni. Kalau sekat ni hak sebenar. Ada kau orang sekat ni? Kalau orang tak ada kaki saja boleh hidup. Tapi kalau tak ada sekat ni, gambar dalam pasport tu tak apa lagi, dia kata sebab tak boleh hidup. Dia hak ikut tu. Adakah yang dimaksudkan boleh hidup kau tak boleh hidup? Hak asalnya hak tak boleh tu. Kalau gambar Buddha lah katakanlah buat sekat ni, boleh kau? Tak boleh juga. Itu kita kena pergi kepada maksud sebenar. Ini semua untuk mengemaskan ajaran tauhid dan mengikis sakit-maki syirik. Hak tu sebenar. Asalnya mari situ. Kembali kepada prinsip tu. Tetapi orang-orang yang tidak faham sana ni, dia kata lagu sana. Sehingga di sana, kalau ustaz atau maulana tu guru nak mengajar dalam televisyen pun dia anggap satu macam. Ini satu cara yang tak kena. Sebab apa dia kata gambar biasa hak senyap ni pun tak boleh. Hak ni duduk kecek gerak. Jadi kita buat sebuah kejadian Tuhan. Masuk buat kejadian Tuhan. Akan datang makna Tuhan akan suruh buat bubuh nyawa dalam hak kamu buat. Ada kena mengena begitu? Adakah siapa begitu? Walaupun mengajar agama sekalipun, mengaji Quran pun tak boleh. Gambar tu tak boleh. Sebab gambar tu tak boleh. Akan sempit tu kehidupan tu banyak perkara tak boleh. Lepas tu boleh ke siapa TV tu kalau lagu tu? Semua sekali. Boleh ke siapa? Kalau pakai tak boleh masuk belakang. Nak mengajar agama pun tak boleh dalam TV. Pasal gambar tak. Kayak susah gitu. Dengan sebab itu kita kena hormat buah fikiran ni. Beza pendapat ni kena hormat. Ada kalanya satu ketika pada kita tak boleh pergi, terpaksa. Kita kena terima kenyataan itu. Barulah kita tahu hak sebenarnya mana hukum ni, hak sebenarnya gapo. Ilat dia hak sebenarnya gapo. Sebelum pada ni hak ni duk bahag gini, hak ni duk kata gini. Tepat kau tu untuk kita jadikan sebagai ilat bagi haramnya benda tu. Tepat kau. Kena kaji dulu. Kena kaji dulu. Itu berkenaan dengan gambar. Kemudian banyak lagi lah hak pecah-pecah dia tu, masalah-masalah yang berkaitan dengan gambar ni. Di tempat kita ni alhamdulillah tak ada timbul masalah. Mujurlah tu, syukur banyak-banyak tempat kita ni. Sebab apa? Ulama-ulama kita dia ajar cara sederhana. Kalau tidak, ketika kita pendek janggut, orang akan tolak ke belakang, tak jadi tu imam. Dia kena panjang janggut. Kalau tahu pula masuk dalam gapo-gapo kau gambar, sudah. Sempit je fikiran orang Islam, menyebabkan jadi susah nak bergerak. Nak buat kerja pun susah. Dan pahaman seperti ini masih meluas lagi dalam dunia Islam. Sekarang tu dia terpaksa nyusah pula tu. Gambar, kalau gambar lembu ke, gambar kambing ke, gambar apa-apa tu, dia buat betik pula tu di kepala tu. Titik halus. Hak lain boleh. Gambar pasal mana ni kita kata. Pasal saat ni duk pegang hak saat ni. Tak boleh. Kalau gambar sempurna. Inilah maknanya terletak pemahaman hadis yang betul tu sebenarnya payah. Kebanyakan orang ada payah zahir gitu. Hak maksud sebenar dia tak pergi.
Satu ketika tak apalah, tak ada mencabar apa-apa kehidupan kita. Tapi apabila kita pergi jauh, Islam ni untuk sampai ke akhir zaman. Apabila kita pergi jauh, kita akan dapati kita ketinggalan, tak sesuai dah pendapat ni, tak boleh dah. Misalnya masalah TV. Masa TV tak ada, tak apa. Bila TV ada, orang duduk guna. Lepas tu kita nak lagu mana? Tidak memadai dengan kita kata tak apa, walaupun kita tak masuk TV, Tuhan akan tolong kita. Tidak memadai lagu tu, Tuhan akan tolong kita. Pada doa saja orang masuk Islam. Kita pada doa saja, kita kemah hak kita, cara sunnah kita, maka dengan sendiri Tuhan buka pintu hati orang. Tak boleh buat lagu tu. Inilah masalah umat Islam. Kerana orang-orang yang mengaji di kalangan dia tu sendiri terlalu kerah dengan benda-benda yang khilaf, benda-benda masih ada lagi pendapat kok tu kok ni, dia menganggap hak dia tu mesti diterima. Kalau orang tak diterima, dia anggap kurang. Sehingga akhirnya merugikan diri sendiri. Sebab dah rambut orang tak boleh pakai. Baru ni kita sudah bicara, rambut orang kita tak boleh ambil. Patulah orang, jatuh orang, buah pinggang orang, lagu mana? Menyebabkan kita pun tak berani, tak sih. Ketinggalan. Kalau lagu tu berapa ramai orang mati, berapa ramai orang akan mati, orang yang akan terseksa hidup kerana kita kiyah dengan hak tu. Kita kiyah dengan rambut tadi. Secara rambut tu hak tidak menyakitkan, hak tu pun tak boleh, telah digunting, tak boleh nak ambil orang. Hak orang dia kena masing-masing tuan. Belah mana kalau buah pinggang, belah mana kalau hati. Sekarang ni berapa ramai kejayaan banyak dah dibuat. Pemindahan jantung, pemindahan hati, tukar ataupun ambil sebahagian jantung orang, ambil sebelah buah pinggang orang, buat pergi ke orang lain, segar mega hidup molek. Tidakkah itu jasa sumbangan kebaikan kepada manusia? Tapi kerana konsep yang silap, kadang-kadang menyebabkan jadi kerugian, menyebabkan umat jadi kerugian. Orang lain sudah maju, kita tak maju lagi. Jadi bahan pula kepada orang-orang etis, kepada orang-orang yang bukan Islam. Dia kata Islam ni memang menghalang kemajuan. Semua kalau hak saintis buat apa-apa untuk kebaikan orang, dia adalah dialah yang jadi penghalang. Dia kata tak boleh lagi tu gini. Kita tidak nak mengatakan semuanya benda baru tu boleh berlaku, tidak juga. Tapi biar pasti benda tu baik ke tidak baik. Dia kena faham molek maksud tak boleh tu lagu mana. Baru ni masalah rambut tu sudah kita bincang dah. Lebih kurang apa yang dimaksudkan tak boleh tu lagu mana. Begitu juga masalah mata dia duduk bahas masalah lepas mati ni lagu mana. Dan juga seksa ruh dengan tubuh. Bahkan sebahagian daripada tubuh dia kita tak tahulah, akan datang takut manusia ni tak ada apa satu dah dia ni. Hak asal dia. Gigi pun gigi orang, mata pun mata orang, jantung pun jantung orang. Dia ni apa dia ruh dia saja. Akhir-akhir hak lain semuanya palsu belaka. Boleh jadi satu hari nanti palsu belaka. Jantung palsu juga, gigi palsu, mata palsu. Lah ni ada dah tu semua palsu. Akhir sekali nak kira gapo pada masa tu kalau dia mati dalam keadaan tu? Adakah Tuhan nak hukum mata dia hak palsu batu tu? Kau lagu mana? Itu benda yang perlu dibahas tu, yang perlu dibahas. Gapo dia sebenarnya? Jadi nampaknya gambar ni pun sekat tu dah dulu. Tak boleh gila tu, panjang. Kita kena baca semula. Wallahu a'lam. Akhirul a'lam.